we know bacterial infection of the skin. There is commonly bacterial infection of the skin is caused by Streptococcus and Staphylococcus. Okay, Streptococcus and Staphylococcus. And these infections, common infections of the skin, this is caused by boils, carbuncles, parankules, folliculitis, psychosis barbi. Then there is also erysipelas, cellulitis, abscess, bullous impetigo, Impetigo Contagiosa. These are the common, and some other types also uncommon types. These are Ethymer. One is Ethymer. You can write this term. There is Ethymer. This is caused by mainly caused by Staphylococcus or Streptococcus. Ethymer. Another bacterial infection is uncommon. It is Eczema. It is caused by Corynebacterium. Another species. It is not Strepto and Staphylococcus. Common Strepto and Staphylococcus organisms, these are caused by, mentioned earlier, these are boil, carbuncle, parancule, pustule, folliculitis, etc., etc. Now we discussed about, in brief, there is what is folliculitis. What is folliculitis? You know, folliculitis. Folliculitis means inflammation of the hair follicle. We know there are hair follicles in our skin, hair follicles, and when inflammation occurs in the hair follicle, then it is called folliculitis. Folliculitis, follicle plus itis, that is inflammation of the hair follicle. The hair folliculitis, it is known as superficial pustular folliculitis, which is caused by Staphylococcus. Superficial pustular folliculitis. It is also, another name is Impetigo of Burkhardt. Impetigo of Burkhardt. Burkhardt সাহেব এটা প্রথম ডিসকাস করেন, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে Impetigo of Burkhardt. Actually, it is superficial pustular folliculitis because it is almost superficial layer of the skin and just and clinically looking pustules over the skin. And what is superficial pustular folliculitis? Superficial folliculitis is a thin wall pustule at the follicular orifices. You know, thin wall pustule at the follicular orifices. So it is very fragile because it is thin wall. Fragile, yellowish white, down pustules. And it develops in crops. Always develops in crops, not a single entity. There is multiple pustules in area, so it is developed in crops and heal in a few days. Within a few days, it is healed because it is very fragile. So due to friction, it will rupture and heals within a few days. And here, Staph aureus is the most frequent cause. Staph aureus is the most frequent cause. The infection may secondarily arise in scratches, insect bites, or other skin injury. If there is scratch, then there may be secondarily Staphylococcus infection occurs and there may be folliculitis. Or any insect bites, mosquito or any ant or any type of bites, then there may be folliculitis due to secondarily infected by Staphylococcus or any other skin injury. When any other skin injury, then it may be affected by the Staphylococcus. Okay, this is superficial pustular folliculitis. Now, the second one is Parankulosis. We know the Parankule or boil. Parankule or boil, same thing. Same. A Parankule or boil, what is a Parankule or boil? A Parankule or boil is an acute, round, tender, circumscribed peripheral staphylococcal abscess. Perifollicular. Perifollicular abscess. Parankule or boil is an acute, round, tender. It is very tender. Boil or parankule is very tender. But folliculitis, you know, I mentioned earlier, the superficial pustular folliculitis, this is not so tender. But a parankule or boil is very tender, circumscribed, and perifollicular staphylococcal abscess. That is generally ends in central suppuration. There is central suppuration occurs. And
When multiple boil or parancule occurs, then that is called carbuncle. You already heard previously a term carbuncle. What is carbuncle? A carbuncle is nothing, but it is merely two or more confluent parancles with separate heads. When there is multiple separate heads and multiple boils coalesce, then form carbuncle. A single infection is boil, and then when multiple boil occurs, then it is called carbuncle. Just plural name of boil is carbuncle. Next, parankules. Deletions begins in hair follicles. Always in hair follicles, lesions, and then rupture and undergo central necrosis and discharge purulent and necrotic debris. What is the site of predilection? The site of predilection is the nape, axilla, buttocks. These are the actual site of parankulosis. Okay. I again repeat, the actual common site of parankulosis is nape, axilla, buttocks. But boils may occur anywhere. Boils anywhere may occur, but common site of parankulosis is the common site of carbuncle is the nape, axilla, and buttocks. Parankulosis. Now, I'll mention what is the treatment. Treatment of folliculitis. Treatment of folliculitis is systemic and topical antibiotics. The common antibiotics we know, Streptococcus and Staphylococcus is sensitive to penicillin group, that is cloxacillin, flucloxacillin, or cephalosporin. First generation cephalosporin is sufficient to eradicate this type of minor strepto or staphylococcal infection. But in case of parankulosis and in case of carbuncle, sometimes you have to drain. When the parankules has become localized and shows definite fluctuation, then incision with drainage is indicated. Parancule is become localized and there is fluctuation present, there is collection of pus. Then incision and drainage is indicated, and the cavity should be packed with petrolatum gauze or any antibiotic, and then oral antibiotics is usually necessary in case of parankulosis. Same thing is case of carbuncle also. In case of carbuncle, you should also drain, and there is systemic and topical antibiotic. It is the treatment. So we discussed about what is folliculitis, what is boil, what is carbuncle, and what is the treatment of this. Okay. Sir. Okay. Sir. Yes. Sir, ফারাঙ্কুলার ক্ষেত্রে বা বয়েলের ক্ষেত্রে টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক কোনটা ব্যবহার করব? আচ্ছা, টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক আমরা স্কিনের যে সমস্ত ইনফেকশন হবে, ইউ ক্যান ইউজ ব্যাক্ট্রোসিন you can use, or you can use ritapamulin. Bactrosin, ritapamulin, clindamycin, gentamicin. These are the topical antibiotics we commonly used in case of minor strepto or staphylococcal infection. Okay, Bactrosin, and it is available in the market. Bacitracin. Actually, its pharmacological name is bacitracin. It is found in the market Bactrosin or Trago. Bactrosin, gentamicin, clindamycin, ritapamulin. These are the or fusidic acid. These are the topical antibiotics we can use any forms of skin infection, either boil, carbuncle, furuncle, or any other ulceration in the skin. Okay, can you understand? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now, I want to discuss about the Impetigo Contagiosa. This is very common. When you are in the skin OPD, then you will always found this type of case, Impetigo Contagiosa, as this mainly occurs in the children. To show this, so many children are appeared in the dermatology OPD, and there is Impetigo Contagiosa
occurs and so many patients. So I now want to discuss about the Impetigo Contagiosa. What is Impetigo Contagiosa? And we know that it is always occurs in children, not adults. Impetigo Contagiosa is a staphylococcal, streptococcal, or combined infection. It may be either streptostaphylococcal or combined infection, characterized by discrete thin wall vesicles, very thin wall vesicles that rapidly become pustular. At first, it is a vesicle, then it becomes pustular, that is pus formation, and then rupture easily. Why rupture easily? Because it is very thin wall. Impetigo occurs most frequently on the exposed part of the body. What is exposed part? That is face, hands, necks, and extremities. Impetigo also occurs on the scalp, and impetigo on the scalp is a frequent complication of pediculosis capitis. Pediculosis capitis. You know what is pediculosis capitis? It is common. আমরা যেটা বলি উকুন, উকুন যেটা হয় সেটা হচ্ছে pediculosis capitis. So it is pediculosis capitis. It is impetigo on the scalp is a frequent complication. যখন এই যে বিশেষ করে মহিলাদের মাথায় যখন এই যে উকুন হয়, যেটাকে আমরা বলি মেডিকেলি pediculosis capitis, তখন এটার সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন হিসেবে স্টেফিলোকক্কাল ইনফেকশন হয় বা স্টেফিলোকক্কাল অর কম্বাইন্ড ইনফেকশন হয়ে এই ধরনের ইম্পেটিগো হয়। আর ইন কেস অফ চিলড্রেন, it is always occurs in the face, hands, neck, and extremity, এবং it is characterized by thin walled vesicles, then become pustules, and then rupture. Impetigo contagiosa. But why it is named contagiosa? Why it is named contagiosa? Because it is named contagiosa. It is named contagiosa because it occurs in contact. Because children from one children to another children or same children, when it occurs in a hand, মানে একটা হাতের মধ্যে একটা ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা হইলো, সে হাত দিয়ে এখানে স্ক্র্যাচ করলো, স্ক্র্যাচ করার পরে এই ইম্পেটিগোর যে তার যে ফ্লুইডটা, সেই ফ্লুইডটা সে যখন আবার অন্য জায়গায় সে হাত দিয়ে চুলকাবে বা ইয়ে করবে, তখন অন্য জায়গায় যখন এটা টাচ লাগবে কন্ট্যাক্টে, তখন ওই জায়গাতে হবে। এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা। বা এক বাচ্চা থেকে আরেক বাচ্চার হয়, যখন 2 থেকে 3 জন বা 4টা বাচ্চা যখন একসাথে খেলাধুলা করবে, তখন একটা বাচ্চা যদি ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা হয়, তখন আরেকটা বাচ্চার সাথে যখন ফ্রিকশন হবে, তখন কি হবে, টাচে ওইটা ওই বাচ্চার ওইখানে ওই ফ্লুইডটা ইম্পেটিগো কন্টাজিওসার যে ডিসচার্জটা যদি ওইখানে কন্ট্যাক্টে আসে, তখন ওইখানে এইভাবে ডেভেলপ করবে। প্রথমে কি হবে, একটা ভেসিকুলের মতো হবে, তারপরে একটা পাস্টিউল হবে, তারপরে রাপচার হবে। রাপচার হয়ে এইটাকে এইখানে এই যে জিনিসটা হবে, রাপচার হওয়ার পরে এখানে স্ট্র কালার এবং সেরোপুরুলেন্ট একটা ডিসচার্জ বের হয়। স্ট্র কালার সেরোপুরুলেন্ট ডিসচার্জ, দেয়ার ইজ এ স্ট্র কালার সেরোপুরুলেন্ট ডিসচার্জ, and discharge when it is dry up, then there is yellow crush which accumulate layer upon layer. এই যে ক্রাশটা একটা লেয়ার হইলো, আবার এখানে স্ক্র্যাচিং হইলো অথবা ফ্রিকশন হইলো, আবার একটু ডিসচার্জ হইলো, এই ক্রাশটার উপর আবার আরেকটা ক্রাশ, এইভাবে দ্যার ইজ সো মেনি ক্রাশ, লেয়ার বাই লেয়ার কতগুলো ক্রাশ থাকে। এই জন্য ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা দেখেই বোঝা যায়, দেখা যাবে বাচ্চার ওই একটা ক্রাস্টিং, মাল্টিপল ক্রাস্ট, ছোট্ট লিশন, তার মধ্যে মাল্টিপল ক্রাস্ট আছে। এটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি যেটা ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা। ইম্পেটিগো 2 ধরনের আছে বিশেষ করে কমনলি, একটা ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা আর একটা হচ্ছে বুলাস ইম্পেটিগো। তো ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা হচ্ছে এই খুব কন্ট্যাক্টে হয় এবং কন্টাজিয়াস, ভেরি কন্টাজিয়াস, এবং এটা চিলড্রেনদের বেশি হয়। তারপরে এটা ডিসক্রিট থিন ওয়াল ভেসিকুল, দেন পাস্টিউলস, দেন রাপচার, and when rupture there is seropurulent discharge, and it is when dry up, then there may form crust, and crust is repeatedly occurs, one crust over one crust over one crust, and there is layers of crust. Okay, this is known as impetigo contagiosa. Impetigo occurs most frequently in early childhood. It occurs in the temperate zone during the summer or hot humid weather. That is in our country, tropical countries like Bangladesh, there is a very incidence of impetigo contagiosa. Common source of infection for children. চিলড্রেনদের কেন হয়, কোথা থেকে সোর্স? প্যাটস, পোষা প্রাণী, ডার্টি ফিঙ্গার নেইলস, কারণ ওদের হাইজিন কম থাকে, চিলড্রেনদের ডার্টি ফিঙ্গার নেইলস থাকে, এই জন্য তাদের এখান থেকে হয়। আদার কন্ডিশন হইতে পারে, স্কুলে হইতে পারে, ড্রাই কেয়ার সেন্টারে যারা থাকে তাদের হইতে পারে, অথবা ক্রাউডেড
এরিয়াতে হইতে পারে, ক্রাউডেড এরিয়াতে যখন অনেকগুলো বাচ্চা গাদাগাদি করে থাকে তখন হাইজিন ঠিক মতো মেনটেন হয় না, এই সমস্ত বাচ্চাদের এই জিনিসগুলো হয়। আর সেলফ ইনোকুলেশন হয় ফ্রম নেজাল এবং পেরিনিয়াল কেজিএইচ। আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়া যে স্টেপটোস্টেফাইল এগুলো কমন সেল হিসেবে আমাদের নেজাল এরিয়াতে এবং পেরিনিয়াল এরিয়াতে কিন্তু সবসময় এইগুলো কমন সেল হিসেবে থাকে এবং আন্ডার ফেভারেবল কন্ডিশনে ইট বিকামস প্যাথোজেনিক। এই জন্য এই জিনিসটা এমনিতেও নেজাল এবং পেরিনিয়াল যে কেরিজ থাকে ওইখান থেকে এইটা হইতে পারে। এছাড়া আমরা আগে বলছি যে ইম্পেটিগো অফেন কমপ্লিকেটস পেডিকুলোসিস scabies when a patient suffers from scabies, then maybe they may be secondarily infected by the bacteria Streptococcus and they may form impetigo and Impetigo Contagiosa, or it may form due to insect bites. When insect bites occurs, a mosquito or any other insect, then they may be secondarily infected by the Staphylococcus and they may form Impetigo Contagiosa. And the first vesicule, then it becomes pustular and rupture, cell sanguineous discharge and then cast. This is the step of Impetigo Contagiosa, and it is very common in our country. It is very common. And what is the causative organism? We know Streptococcus, but there is common. But when there is group A beta hemolytic streptococcal infections is the causative organism, then there may be complication, acute glomerulonephritis. Okay. Any question? স্যার ইম্পেটিগো আর স্যার ইম্পেটিগো কন্টাজিওসার পার্থক্যটা স্যার একটু বলবেন স্যার? হ্যাঁ, আমরা বলতেছি, আমি ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা তারপরে বুলাস ইম্পেটিগোতে আসতেছি, ওইটা দুইটা ডিসকাশন করে তখনই আমরা ওই ইয়েটা বলে যাবো। এখন জাস্ট ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা, নেক্সটে আসবো বুলাস ইম্পেটিগো। ওই দুইটা ডিসকাশন করলেই আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনটা বুঝা যাবে। হ্যাঁ, আমি আসতেছি এটাতে। তো ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা আমি শেষ করি। এইটাতে যেহেতু causative organism group A beta hemolytic streptococcal infection, one of the causative organism, and when we know the group A beta hemolytic streptococcal, then there may be complication of acute glomerulonephritis. We know that scabies, when a scabies patient when secondarily infected by the bacteria, that is group A beta hemolytic streptococcus, then there may be also complication of scabies is glomerulonephritis. Just in case of Impetigo also glomerulonephritis. Next, the incidence of AGN occurs in case of 2 to 5%, and occurs most frequently in childhood. Now we can discuss bullous impetigo. This is another, and we'll easily differentiate what is Impetigo contagiosa and what is bullous impetigo. Bullous impetigo characteristically mainly occurs in newborns, but it may occur in any age. The neonatal type is highly contagious. In most cases, the disease begins between the 4th and 10th days of the life. 10th days of life with appearance of bulla. Common early sites are face and hands. We mentioned earlier, in case of Impetigo contagiosa also, face and hands and exposed part, neck, extremities. Here you see that in case of bullous impetigo, common sites are face and hands. That is common site same. Constitutional symptoms are absent at first, but weakness and fever or subnormal temperature may be present later. Here, in case of Impetigo contagiosa, there is no constitutional symptoms, but in case of bullous impetigo, there may be constitutional symptoms. That is, diarrhea with green stools frequently occurs. And bacteremia or pneumonia or meningitis may also develop. Now, you mentioned the differentiating point. I also mentioned the clinical features. The lesions are strikingly large, fragile bulla, suggestive of pemphigus মতো অনেকটা pemphigus আছে। পরে এটা তো এখন বুঝবে না pemphigus-টা। এটা হচ্ছে বুলাস ইম্পেটিগোটা হচ্ছে এখানে বুলা থাকবে এবং ভিতরে ফ্লুইড থাকবে, ফ্লুইড ফিল্ড বুলা।
that is bullous impetigo. বুলাটা মানে ম্যাক্সিমাম সময় ইনটেক্ট থাকে এবং কখনো যখন একটা বাচ্চা আসবে 4 বছর 5 বছরের আউটডোর দেখা যাবে যে বাচ্চাতে মাল্টিপল বুলা ফরমেশন, সাম আর রাপচার্ড এন্ড সাম আর ইনটেক্ট। এটা দেখে মনে হবে যে গরম পানিতে হট ওয়াটার যে বার্ন হয়, গরম পানিতে বার্ন হলে যেরকম ফুসকা ফুসকা উঠে, ইম্পেটিগো বুলাস ইম্পেটিগোটা এই ধরনের উঠে। এবং একটা বাচ্চার যখন বুলাস ইম্পেটিগো হয় তখন গার্জিয়ানরা খুব অরিড হয়ে যায়, হঠাৎ করে দেখা যায় এরকম মাল্টিপল বুলা তার হয়তো নেক এরিয়াতে অথবা এক্সট্রিমিটিতে অথবা কোনো এক্সপোজ পার্টে, হ্যাঁ ফেসে এরকম মাল্টিপল বুলা, তখন এরা ভয় পেয়ে যায় এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি স্টেফাইলোকক্কাল ইনফেকশন এবং এটা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দিলে উইদিন 7 days রিকভারি, উইদিন 7 days রিকভারি। তো এখন ডিফারেন্স বিটুইন ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা, ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা যেটা হচ্ছে, ইম্পেটিগো কন্টাজিওসাতে মাল্টিপল ওই যে বেসিকুল পাস্চুর হয়ে এই যে যখন এটা রাপচার হবে তখন মাল্টিপল ক্রাস্ট ফর্ম করবে, ক্রাস্ট মাল্টিপল ক্রাস্ট, লেয়ার বাই লেয়ার ক্রাস্ট থাকবে। কিন্তু বুলাস ইম্পেটিগোতে এই ধরনের কোনো ক্রাস্ট থাকবে না। বুলাস ইম্পেটিগোতে ইনটেক বুলা বা ইয়ে বুলা থাকবে এবং ভিতরে ফ্লুইড থাকবে। দেখা যাবে কিছু বুলা ইনটেক, কিছু রাপচার হয়ে গেছে, কিন্তু আলটিমেটলি এটা হিলিং হবে, বাট দেয়ার ইজ নো ক্রাস্ট ফরমেশন। ক্রাস্ট ফরমেশন, দিস ইজ দি বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন Impetigo contagiosa and bullous impetigo. Impetigo contagiosaতে যেভাবে আলটিমেটলি ক্রাস্ট হবে, বুলাস ইম্পেটিগোতে লেয়ার বাই লেয়ার ক্রাস্ট হতে থাকবে, বুলাস ইম্পেটিগোতে ওইভাবে ক্রাস্টিং হবে না। এখানে বুলা হবে, বুলাটা রাপচার হবে, রাপচার হয়ে হিলিং হবে। কিন্তু এখানে কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস থাকতে পারে, বাচ্চার ডায়রিয়া উইথ গ্রিন স্টুলস থাকতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়া, নিউমোনিয়ার মেনিনজাইটিস হতে পারে। যদি untreated, if it is left untreated, then there may be complications of bacteremia, ultimately pneumonia or meningitis may develop. This is and these lesions, অর্থাৎ এই যে বুলাস ইম্পেটিগো, the lesions are strikingly large, fragile bulla, and when it is ruptured, there is crusted lesions at this stage that may be called impetigo sarcinota, that is rounded crusted lesions. And children with bullous impetigo may give a history of insect bite or signs of onset of lesion. Majority is caused by Staphylococcus aureus. Bullous impetigo majority cases Staphylococcus aureus is the cause. Tell what is bullous impetigo? There is fragile bulla occurs thin wall bulla and which containing fluid in the cavity. Okay, these are the, and they are also occurred in exposed parts. This is face, neck, extremity, these areas, and there is no layer by layer crust formation, which occurs on the other hand in case of Impetigo contagiosa. Now treatment. Both bullous impetigo and both Impetigo contagiosa is treated by systemic antibiotics combined with topical therapy. I earlier mentioned systemic antibiotic, common systemic antibiotic is fluoxacillin, flucloxacillin or cephalosporin group, and topical antibiotics are common. We know that bacitracin, neomycin, gentamicin, clindamycin, ritapamulin, fusidic acid, etc. So many options are there. Now I want to discuss about Ethymer. It is also one type of bacterial skin infection. Ethymer, it is mainly caused by streptococcal infection. It is mainly, earlier we mentioned these bullous impetigo, Impetigo contagiosa, folliculitis. These are both common organisms, strepto and staphylo, but mainly staphylococcus. যে অর্গানিজম গুলো আগে, যে লিশন গুলো আগে আমি ডিসকাস করেছি, যেমন ফলিকুলাইটিস, তারপরে ডিসকাশন করেছি বয়েল অর পারাঙ্কুলোসিস অর কার্বাঙ্কুল, তারপরে আমরা ডিসকাস করলাম বুলাস ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা। এগুলো হচ্ছে মেইনলি স্টেফাইলোকক্কাল ইনফেকশন এবং স্টেপ্টোকক্কাস থাকে, তবে মেজরিটি স্টেফাইলো কম্বাইন্ড থাকতে পারে। বাট নাও I am discussing streptococcal skin infections. Streptococcus, we know that Streptococcus, mainly Streptococcus pyogenes. This is the, and
The complication of streptococcal infection, we know acute rheumatic fever, rheumatic heart disease, post-streptococcal glomerulonephritis. So this is very important because the complication is very severe. Post-streptococcal glomerulonephritis in case of scabies, rheumatic heart disease, rheumatic fever, এগুলো হচ্ছে streptococcal এবং এইগুলা কোথা থেকে হয় মেইনলি যেমন ফেরিনজাইটিস, টনসিলাইটিস এগুলা কমপ্লিকেশন হিসাবে কিন্তু এইগুলা হইতে পারে, যার ফলে এটা ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি essential, very essential. So now I want to discuss first Ethymer. It is one type of streptococcal skin infection. Ethymer. The word is ECTHYMA. You may write it ECTHYMA. Ethymer. It is an uncommon word to you, I know. Boil, Carbuncle, Parankulosis, they are also common to you, but this is a, I think this is a uncommon, but it is commonly found. Ethymer, ECTHYMA. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Ethymer. ECTHYMA. Ethymer. What is Ethymer? It is an ulcerative streptococcal or staphylococcal pyoderma. Ethymer is an ulcerative streptococcal or staphylococcal pyoderma. Pyoderma means pyogenic infection. Almost always of the shins or dorsal feet. কোথায় হবে? শিন এরিয়াতে হবে অথবা ডরসাল ফিটে এটা হয় এবং এটা একটা আলসারেটিভ ডিজিজ, স্টেফাইলোস্ট্রেপ্টোকল আলসারেটিভ। এই ডিজিজটা the disease begins with a vesicle or vesicopustule. ইনিশিয়ালি যখন স্টার্ট হবে তখন একটা ভেসিকুল or vesicopustule দিয়ে স্টার্ট হবে, which enlarges and end in a few days becomes thickly crusted. এই যে ভেসিকুল এবং ভেসিকুলোপাস্টিউল হইলো, এটা গ্রাজুয়ালি এনলার্জ হয়ে তারপর এটা থিকলি কাস্টেড হবে, কাস্ট ফরমেশন করবে। and when the cast is removed, আমরা যখন কাস্টটা রিমুভ করতে যাব, কাস্ট রিমুভ করার পরে তখন কি দেখা যাবে? there is a superficial saucer shaped ulcer পাওয়া যাবে। superficial saucer shaped ulcer with a raw base. saucer shaped বুঝতে পারছো? saucer shaped মানে কি? saucer shaped কি বুঝবা? saucer shaped হচ্ছে বেসটা ডিপ্রেস থাকবে, বেসটা ডিপ্রেস থাকবে, saucer shaped। হ্যাঁ, এইচটা এলিভেটেড থাকবে আর বেসটা ডিপ্রেস থাকবে, এটাকে বলে saucer shape, saucer-এর মতো। saucer shape। হ্যাঁ, ওই যে অনেকটা আমরা বলি যে কড়াইয়ের মতো, কড়াই আছে না, কড়াইয়ের দুই সাইড এলিভেটেড সাইড এবং সেন্টারটা ডিপ্রেস, এইভাবে আলসারটা থাকবে। saucer shaped ulcer. When the cast is removed, there is a superficial saucer shaped ulcer with a raw base and elevated edges. The lesions are caused by streptococcus. The lesions are caused by Staph aureus হইতে পারে, তবে mainly Streptococcus pyogenes, and these lesions tend to heal after a week, leaving scars. এই লিশনটা যখন হিল হবে after a week, few weeks পরে এটা হিলিং হয়, লিভিং স্কার ফরমেশন করবে। আচ্ছা, আর এটা ট্রিটমেন্টটা কি? আমরা যদি এটা ট্রিটমেন্ট করতে যাই তাহলে প্রথমে ক্লিন করতে হবে, এই এরিয়াটাকে ক্লিন করতে হবে। ট্রিটমেন্ট ইজ ক্লিনজিং উইথ সোপ এন্ড ওয়াটার। সোপ ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করে এই যে ক্রাস্ট গুলাকে আমরা ওয়াশ করে ফেলবো। ফলোড বাই আমরা অ্যাপ্লিকেশন করবো, ওই যে বললাম মিউপিরোসিন, বেসিট্রাসিন, রিটাপামুলিন, এই জাতীয় টপিক্যাল অয়েন্টমেন্ট আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবো টুয়াইস ডেইলি। And systemic antibiotic also needed, and systemic antibiotic is fluoxacillin, flucloxacillin, or first generation cephalosporin. We make it. What is Ethymer? It is a streptococcal infection. It is an ulcerative, mainly strepto, but it may occur staphylo or streptococcal pyoderma seen in the shins or dorsal of the feet. The disease begins with a vesicle or vesicopustule, then enlarges, and in few days it becomes crusted. And when the crust is removed, there is superficial saucer-shaped ulcer with a raw base and elevated edges. This is the clinical features of a Ethymer. And these lesions tend to heal after few weeks, leaving scars. And what is the treatment? There is cleaning of the affected area, then there is topical antibiotic,
then there is systemic antibiotic simultaneously. Okay. Second, now another streptococcal infection is scarlet fever. Scarlet fever, it is also another streptococcal infection, you know. Scarlet fever is nothing. Scarlet fever is a diffuse erythematous exanthem. Erythematous exanthem. Diffuse erythematous exanthem এর মতো থাকবে এটা, এবং occurs during the course of streptococcal pharyngitis. আমাদের অনেকেরই ঠান্ডা দিনে বা এদের streptococcal pharyngitis হয়, এইটার হিসাবেই কিন্তু এই স্কারলেট ফিভারটা দেখা দেয়। এবং এই স্কারলেট ফিভার ইট এফেক্টস প্রাইমারিলি চিলড্রেনদের এইটা বেশি হয়, এবং এদের ডেভেলপ ইরাপশন 24 to 48 hours after onset of pharyngeal symptoms. Pharyngeal symptoms দেখা দেয় 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে এইটার সিমটম গুলা দেখা দিবে। এবং তখন আমরা যদি এক্সামিনেশন করি টনসিলসটা কিভাবে দেখবো, টনসিলসটা দেখবো রেড, ইডিমেটাস and covered with exudate. Tonsils red থাকবে, edematous and covered with exudate. The tongue has a white coating থাকবে, white coating through which reddened, white coating থাকবে এবং এটার মধ্যে red area থাকবে। আচ্ছা, এইটাকে আমরা বলি স্ট্রবেরি টাং, so called white strawberry tongue, white strawberry tongue, যেখানে whitish থাকবে, red থাকবে, টাংটা হোয়াইট কোটিং থাকবে, তার মধ্যে রেড থাকবে, এটাকে স্ট্রবেরি টাং বলা হয়। তাহলে এই যে স্কারলেট ফিভার, এটা তাইলে প্রথমে কি হলো যে জিনিসটা স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিঞ্জাইটিস এর পরে দেখা দেয়, প্রাইমারি চিলড্রেনদের হয় 24 to 48 hours after the pharyngeal symptoms, এবং টনসিলসটা রেড এন্ড ইডিমেটাস কভারড উইথ এক্সুডেট। আর টাং এর মধ্যে কি থাকবে, টাং এর চেহারাটা কি থাকবে, হোয়াইট কোটিং উইথ রেড এন্ড, দ্যাট ইজ দেয়ার সো কল্ড দি হোয়াইট স্ট্রবেরি টাং। এই যে কোটিংটা, এই কোটিংটা বাই দি 4th or 5th ডে কোটিং ডিসঅ্যাপিয়ার্স হয়ে যাবে, ডিসঅ্যাপিয়ার্স। এখন তখন টাংটা, দি টাং ইজ ব্রাইট রেড, তখন আর ওই হোয়াইট কোটিংটা থাকবে না। হোয়াইট কোটিং থাকার ফলে এটাকে আমরা বলছিলাম হোয়াইট স্ট্রবেরি টাং, বাট দেন ইট বিকামস, দিস টাং ইজ ব্রাইট রেড এন্ড দেন ইট ইজ কল্ড রেড স্ট্রবেরি টাং, রেড স্ট্রবেরি টাং। তাহলে টাং এর এক্সামিনেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ স্কারলেট ফিভার। এখন স্কিন ম্যানিফেস্টেশনটা কি থাকবে স্কারলেট? আমরা জানলাম যে স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিঞ্জাইটিস, তার সাথে এই যে টনসিলের এই স্ট্রবেরি টাং হওয়া। এখন কিউটিনাস ম্যানিফেস্টেশনটা থাকবে, begins on the neck, first starts on the neck, then spreads to the tongue and finally the extremities. প্রথমে নেকে, তারপরে ট্রাঙ্কে, তারপরে এক্সট্রিমিটিসে, স্টেপ বাই স্টেপ এটা স্প্রেড করবে। এবং there is widespread erythema, 1 to 2 millimeter papules, which give the skin a rough sandpaper quality. You know what is sandpaper? There is a rough surface which causes used in the furniture making. Sandpaper, এই স্যান্ডপেপারের যে রাফনেস, এই স্কিনের মধ্যে এইভাবে রাফনেস হবে, হোয়াইট স্পট ইরাইদেমা হয়ে এবং মাল্টিপল পেপিউলস ফর্ম করবে, যার ফলে এইটার অন পালপেশন দিস সিমস টু বি এ স্যান্ডপেপার লাইক, sandpaper like. There is accentuation over the skin folds and the linear petechial eruption called pustulitis. Pustulitis হচ্ছে একটা স্কিন ফোল্ডস এর মধ্যে একটা লিনিয়ার পেটেচিয়াল ইরাপশন, লাল রেড, পেটেচিয়াল ইরাপশনের মতো হবে, এটাকে পাস্টিয়ালাইটিস বলে। এটা মেইনলি প্রেজেন্ট থাকবে অ্যান্টিকিউবিটাল এন্ড এক্সিলারি ফোল্ডস এ, অ্যান্টিকিউবিটাল এবং এক্সিলারি ফোল্ডস, এই দুইটা প্লেসে পাস্টিয়ালাইটিসটা থাকে। ইট ইজ এ ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারস অফ স্কারলেট ফিভার। স্কারলেট ফিভারে আমরা এতগুলো পয়েন্ট দেখছি, ফ্যারিঞ্জাইটিস থাকবে, তার সাথে টনসিল রেড থাকবে, কোটিং থাকবে, প্রথমে হোয়াইট তারপরে রেড হয়ে স্ট্রবেরি টাং হবে, এবং কিউটিনিয়াস ইরাপশনের মধ্যে দেখুন নেক, ট্রাঙ্ক এন্ড এক্সট্রিমিটিতে ইরাইদেমা উইথ পেপিউলস ফর্ম করবে, যেটা দেখতে দেখা যাবে স্যান্ডপেপার লাইক, পালপেশনে লাগবে স্যান্ডপেপার লাইক, এবং পাস্টিয়ালাইটিস থাকবে। হোয়াট ইজ পাস্টিয়ালাইটিস? দিস ইজ extension of the skin folds in a linear petechial eruption, and it is found in the antecubital and axillary folds. There is a facial flushing also. And there is a desquamation occurs as the eruption fades and peeling of the palms and soles. There is also desquamation, skin desquamation হবে, scaling হবে, একটু desquamation হবে। 2 weeks after the acute illness, 2 সপ্তাহ পরে
তখন এই যে লিশনটা হলো 2 সপ্তাহ পরে এখানে কি হবে, স্কেলিং হবে আর ফেশিয়াল ফ্লাশিং হবে। হ্যাঁ, ফেসটা লাল হয়ে যাবে, ফ্লাশিং। The eruption is produced by the erythrogenic enterotoxin produced by group A streptococci। এই যে গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাইয়ের মধ্যে যেটা ইরিথ্রোজেনিক এক্সোটক্সিন প্রডিউস করে, এইটার জন্যই, এই যে টক্সিন, এটার জন্যই কিন্তু এই যে লিশনটা হচ্ছে, এই যে ফিভারটা হচ্ছে, গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাসের ইরিথ্রোজেনিক এন্টারোটক্সিন। তাইলে আমরা পাস্টিয়াল লাইন সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা জানলাম যে এটা স্কারলেট ফিভার, এবং এইটার যে এই জন্য বিভিন্ন ডিজিজে এইটার মতো ফিচার দেখা দেয়, তখন আমরা যেটাকে বলি স্কারলেটিফর্ম র্যাশ। স্কারলেটিফর্ম র্যাশ, যেরকম মিজিলসের র্যাশটাকে আমরা বলি মরবিলিফর্ম র্যাশ, ঠিক তদ্রূপ আমরা এই ইয়েটাকে স্কারলেট ফিভারের মতো যখন র্যাশ হবে বিভিন্ন ইয়েতে, এরকম স্যান্ডপেপার লাইক হবে, এটা দেখতে লাগবে লুক লাইক সানবার্ন। সানবার্ন হলে যে ধরনের, সেভাবে লুক লাইক সানবার্ন এবং ফিলস লাইক স্যান্ডপেপার, ফিলস লাইক স্যান্ডপেপার। এটা হচ্ছে স্কারলেট ফিভারের স্কারলেটিফর্ম র্যাশ, যেটা র্যাশের ক্রাইটেরিয়া। মিজিলসে যেরকম মরবিলিফর্ম র্যাশ, ম্যাকুলোপেপুলার ইরাপশন, এরকম স্কারলেট ফিভার হচ্ছে স্কারলেটিনিফর্ম র্যাশ। এবং হোয়াট ইজ স্কারলেটিনিফর্ম র্যাশ? হুইচ লুকস লাইক সানবার্ন। সানবার্ন হলে যেরকম স্কিনে হয় সেই ধরনের লুক লাইক হবে এবং ফিলস লাইক স্যান্ডপেপার। আর এটা বিগিনস হবে ফার্স্ট নেক, দেন ট্রাঙ্ক, দেন এক্সট্রিমিটি, গ্রাজুয়ালি। আর পাস্টিয়াল লাইন্স যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, সেটা বললাম যে রেড লাইন্স ইন স্কিন ক্রিজ, স্কিনের যে ক্রিজে, particularly antecubital fossa and axillary region due to কিসের জন্য? এই যে রেডেনিং, এই যে পিটেকিয়াল লিশনটা, এখানে ক্যাপিলারি ফ্র্যাজিলিটি হয়, ক্যাপিলারি ফ্র্যাজিলিটি হয়ে এই ধরনের পিটেকিয়াল লাইন্স হয়, এবং এটাকে আমরা বলি পাস্টিয়াল লাইন্স। এখন নাও দি ট্রিটমেন্ট অফ স্কারলেটিনিফর্ম র্যাশ। ট্রিটমেন্ট, এই যে স্কারলেট ফিভার, ট্রিটমেন্ট কি? যেহেতু এটা স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, নাও পেনিসিলিন is the drug of choice. Penicillin, erythromycin, erythromycin also sensitive to streptococcus, or fluoxacillin. Treatment is curative for scarlet fever. Prognosis is excellent. If you start immediately systemic antibiotic, then result is excellent. Now, another streptococcal infection, which is known as erysipelas. It is very common. Erysipelas, it is very common skin infection, and it is also known as Saint Anthony's fire. Saint Anthony's fire. Saint Anthony নামে একজন চিকিৎসক এটাকে প্রথম ডেসক্রাইব করছিলেন, এই জন্য ওনার নামে সেন্ট অ্যান্থনিস ফায়ার। ফায়ার বলা হচ্ছে আগুন, ফায়ার মানে আগুন, এখানে লাল আগুনের মতো লিশনটা হয়, রেডেনিং ভেরি স্কিন ইনফেকশন, এই জন্য এটাকে সেন্ট অ্যান্থনিস ফায়ার একটা সিনোনিম আছে। Now, what is erysipelas or Saint Anthony's fire? Erysipelas, it is an acute beta hemolytic streptococcal infection. Beta hemolytic streptococcal infection. It is characterized by the local redness, locally redness থাকবে, heat, swelling, and highly characteristic raised indurated border. ইনফ্লেমেশনের যে সাইনগুলো এগুলো থাকবে, এবং সারফেসটা রেড থাকবে, লাল হয়ে গেছে, রেড এন্ড সারফেস, হিট থাকবে, হট হয়ে যাবে, সুয়েলিং হবে, লোকাল রেডনেস, এবং রেইজড ইন্ডিউরেটেড বর্ডার। ইন্ডিউরেটেড বর্ডার মানে শক্ত শক্ত একটা বর্ডার থাকবে এটার মধ্যে, ডেফিনিট বর্ডার। নর্মাল যে স্কিন সারফেস থেকে এইটা সম্পূর্ণ সেপারেটেড থাকবে, ইজিলি রিকগনাইজড, তার এরিয়া ওয়েল ডিমার্কেটেড থাকবে। ওয়েল ডিমার্কেটেড কিভাবে থাকবে? টোটাল এরিয়াটা তার রেডেনিং থাকবে, হট থাকবে, সুয়েলিং থাকবে, এটাকেই বলা হচ্ছে এরিসিপেলাস। যখন আমরা কারো এইভাবে দেখবো যে খুব হট, সুয়েলিং এবং লোকাল রেডনেস থাকবে, রেইজড ইন্ডিউরেটেড বর্ডার থাকবে, এবং ইট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য নর্মাল স্কিন, ওয়েল ডিমার্কেটেড, তখনই আমরা বুঝবো এটা এরিসিপেলাস। এই যে onset is often preceded by prodromal symptoms. তার আগে কিছু prodromal symptoms থাকবে। কি থাকবে? Malaise for several hours, which may be accompanied by severe constitutional reaction with chills থাকতে পারে, high fever, headache, vomiting, joint pains। এই যে constitutional symptoms এটা থাকতে পারে, তবে malaise-টা সাধারণত খুবই থাকে। প্রথমে একটা malaise থাকে সারা দেহতে, তারপরে এই ধরনের
এই এই যে রেড হিট সোয়েলিং এবং রেস্ট ইনজুরিটেড বর্ডার দিয়ে যে লিশনটা থাকবে এটাই হচ্ছে এরিসেপালাস। স্যার এই যে এটার অ্যাপিয়ারেন্সটা কি স্যার মানে টিনিয়া ইনফেকশনের মতো নাকি স্যার? না, টিনিয়া ইনফেকশনে তো রেড থাকে না। টিনিয়া ইনফেকশনে কিন্তু রেড থাকবে না। টিনিয়া ইনফেকশন তো রেড থাকে না। টিনিয়া ইনফেকশন কিভাবে? টিনিয়া ইনফেকশন তো স্কিন সারফেসের যে নরমাল কালারটা কিন্তু এরকমই থাকে। এখানে সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং থাকবে আর সারাউন্ডিং রেস্ট পেরিফেরালি রেস্ট অ্যাক্টিভ বর্ডার থাকবে এবং গ্রাজুয়ালি স্প্রেডিং হতে থাকবে দিন দিন স্কিনিয়া ইনফেকশন এবং ইচিং হবে। এখানে কিন্তু কোনো ইচিং না, এখানে বরঞ্চ পেইন থাকবে, হট টেন্ডার, ইট সাইন অফ ইনফ্লামেশন থাকবে। টিনিয়া ক্যাপিটিসে সাধারণত সাইন অফ ইনফ্লামেশন থাকে না, ওইখানে সেন্টারটা ক্লিয়ারিং থাকবে, কোনো রেডনেস বা কোনো ব্লুনেস এগুলো থাকবে না। স্কিনের কালারটা নরমালি থাকে, কালার চেঞ্জ হয় না। এটা মনে এটা কি রাখবেন। স্প্রেড করবে মানে লোকালাইজড থেকে যাবে নাকি স্প্রেড করবে স্যার? কোনটা? এরাইসিবলাস? না না, এরিসেপালাস ইট ইজ এ লোকালাইজড ইনফেকশন। এটা লোকালাইজড থাকে, এটা আসতেছে, আমি ডেসক্রিপশনে আসতেছি তোমার। এটা লোকালাইজ থাকবে একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে, এটা থাকবে এবং ওই এরিয়াটার মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা মোস্ট সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন, ইট ইজ মোস্ট সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন। এবং এটা যখন এটা জিনিসটাই হচ্ছে লোকালি একটা এরিয়াতে রেডনেস থাকবে, হট থাকবে, সুয়েলিং থাকবে এবং ক্যারেক্টারিস্টিক রেজ ইন রিলেটেড বর্ডার। কিছু জায়গা দেখা যাবে একটু উঁচু হয়ে গেছে এবং লাল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এরিসেপালাসের মেইন ফিচারটা। তার সাথে কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস প্রথমে মেলেইজ থাকবে। পরবার এই যে টিনিয়া ক্যাভিটিসে কিন্তু এই ধরনের মেলেইজ বা কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস থাকে না টিনিয়া ক্যাভিটিসে, এবং টিনিয়া ক্যাভিটিসে ইচিং থাকবে, এখানে কোনো ইচিং থাকবে না। এইটা হচ্ছে। আর এটার মধ্যে ওই যে বললাম যে কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস চিলস, হাই ফিভার, হেডেক, ভমিটিং, জয়েন্ট পেইন থাকতে পারে। আর যদি আমরা ব্লাড কাউন্ট করি এখানে পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটোসিস পাবো 20,000 সেলস পার কিউবিক মিলিমিটার। টিনিয়া ইয়েতে কিন্তু এগুলো নরমাল থাকবে, কিন্তু এখানে লিউকোসাইটোসিস, পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটোসিস 20,000 সেলস পার কিউবিক মিলিমিটার আমরা পাবো, অথবা এর চেয়েও বেশি পেতে পারি অলমোস্ট। আর মেনি কেসেস প্রেজেন্ট সোলি এজ অ্যান ইরাইদেমাটাস লিশন। ইরাইদেমাটাস লিশনও থাকতে পারে, সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন অনেক সময় নাও থাকতে পারে, কিন্তু জায়গাটাতে ইরাইদেমা থাকে। টিনিয়া ক্যাপিটিসে কিন্তু আমাদের ইরাইদেমা বা রেডনেসটা থাকবে না, নরমাল স্কিন থাকবে। হ্যাঁ, আর সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং এবং পেরিফেরালি অ্যাক্টিভ লিশন। সো ডোন্ট কনফিউজ উইথ টিনিয়া কর্পোরিস, ইট ইজ সেপারেটেড। যখন প্র্যাকটিক্যালি টিনিয়া ক্যাপিটিস কর্পোরিস আমরা দেখবো এবং তখনই আমরা একদম ডিফারেন্সিয়েটটা খুব ইজিলি বুঝতে পারবো। আচ্ছা, এখন এখানে এই যে এই আমরা যেটা এরিসেপালাস বললাম তার যে একটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স নিয়ে আসবে, সেটা অন্য ডিজিজের সাথে কনফিউজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। শুধু সেলুলাইটিসের সাথে তার একটু কনফিউশন হবে, এটা আমি পরে আসছি। সেলুলাইটিস থেকে কিভাবে আমরা এরিসেপালাসকে ডিফারেন্সিয়েট করব, সেলুলাইটিসের সাথে একটু তার কনফিউশন থাকবে, আর কনফিউজ থাকবে, আর অন্য ডিজিজের সাথে থাকবে না, কারণ তার ক্রাইটেরিয়াটা অন্য ডিজিজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন এইখানে the skin lesions may vary from transient hyperemia followed by slight discoloration to intense inflammation with vesicular বোলা হইতে পারে, মাঝে মাঝে এখানে ভেসিকুলার বোলা হইতে পারে। আর এই লিশনটা আসলে শুরু হবে একটা পয়েন্টে, ইরাইদেমাটাস প্যাচ এবং স্পেস বাই পেরিফেরাল এক্সটেনশন একটু হবে, কিন্তু টিনিয়া ক্যাপিটিসের মতো না। তার ওই যে সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং পেরিফেরালি অ্যাক্টিভ ভার্জিন, এটা ইরাইদেমাটাস থাকবে, রেড থাকবে এবং অনেকটা ইউনিফর্ম লিশন থাকবে, যে কোথাও ডিপ্রেস, কোথাও এলিভেটেড বা কোথাও অ্যাক্টিভ বর্ডার এরকম না, তার ওয়েল ডিমার্কেটেড থাকবে এবং ইউনিফর্মলি রেডেনিংটা থাকবে সারফেসে। আচ্ছা, আর এইটাতে যদি অন পালপেশন, ওইখানে টিনিয়া ক্যাপিটিস থাকবে প্লুরাইটাস, এখানে কি থাকবে অন পালপেশন এগুলো হট টু টাচ এবং সোলার থাকবে, এখানে হট থাকবে, আমরা আগেই বলছি এখানে হট থাকবে। আচ্ছা, আর এটা শার্পলি ডিমার্কেটেড থাকবে এবং শার্পলি ডিমার্কেটেড থাকবে। যা কোন কোন সাইটে এটা হইতে পারে, সাইট হচ্ছে দি লেগস এন্ড ফেস আর দি মোস্ট কমন সাইটস। লেগস এবং ফেসে মোস্ট কমন সাইট এটা হইতে পারে হবে। হ্যাঁ, এবং on the face the inflammation generally begins on the cheek, near the nose or in front of the lobe of the ear and spreads upward. স্কাল্প পর্যন্ত এটা ইনভোল্ভ করতে পারে। তাইলে এটা এখন হচ্ছে আমরা ট্রিটমেন্ট, তাইলে এটাকে কি দিব? এই যে আমরা লিশন এরিসেপালাস আমরা ডায়াগনোসিস করলাম, তার স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, তার যে আমরা যদি ব্লাড কাউন্ট করি 20,000 পার পাবো সেলস, পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস এবং ক্যারেক্টারিস্টিক যে লোকাল রেডনেস, হিট, সুয়েলিং,
এবং ক্যারেক্টারিস্টিক রেজ ইনজুরেটেড বর্ডার এবং রেডেনিং থাকবে, ওয়েল ডিমার্কেটেড লিশন থাকবে, এলিভেটেড থাকবে পুরো লিশনটা, হ্যাঁ, এবং ইয়েতে টাচে হট ফিলিং হবে এবং অনেক রেডেনিং থাকবে জিনিসটা। তাইলে এই যে এটা ট্রিটমেন্ট আমরা কি দিব? ট্রিটমেন্ট আমরা দিব সিস্টেমিক পেনিসিলিন ইজ র্যাপিডলি এফেক্টিভ, সিস্টেমিক পেনিসিলিন, এবং ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু জেনারেল 24 to 48 আওয়ার্স এর মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া শুরু হয়, এবং কিউটেনিয়াস লিশন এটা রিজলভ হইতে রিকোয়ার সেভারাল ডেজ লাগবে, কিন্তু সিস্টেমিক যদি কনস্টিটিউশনাল সিম্পটম যেটা থাকবে ফিভার, হেড, এগুলো কিন্তু মোটামুটি 24 to 48 আওয়ার্স এর মধ্যে আমরা একটা ইমপ্রুভমেন্ট পেয়ে যাব। আর ভিগোরাস ট্রিটমেন্ট যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেই, এটা অ্যাটলিস্ট 10 ডেজ দিতে হবে। আর যেহেতু এখানে হট থাকবে, থাকবে, আমরা লোকালি আইস প্যাক এবং কোল্ড কম্প্রেস মে বি ইউজড, এটা দিতে পারি। আর লেগে যদি হয় ইনভলভমেন্ট হয়, স্পেশালি হোয়েন বুলা প্রেজেন্ট, বললাম যে শেষের দিকে অনেক সময় এখানের মধ্যে বুলা এবং ভেসিকুল ডেভেলপ করতে পারে, তাইলে আমরা কি করব? অনেক সময় বুলা ভেসিকুল যদি থাকে তাইলে ইন্ট্রাভেনাস, বেশি সিভিয়ার কেসে আমরা ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া প্রয়োজন পড়তে পারে, নাইলে এটা আমরা সিস্টেমিক ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক এবং টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই কিন্তু এটা কমে যাবে। মেইন হচ্ছে রিসেপ্টাস ডায়াগনোসিসটা আমরা যদি ডায়াগনোসিস করতে পারি, দো ইট ইজ এ streptococcal infection, so systemic and topical antibiotic is sufficient to eradicate this disease. Now, cellulitis. পেনিসিলিন কোনটা দেওয়া হচ্ছে? পেনিসিলিনের মধ্যে আমরা সেমিসিনথেটিক পেনিসিলিন দিতে পারি, ক্লক্সাসিলিন, স্ট্রেপ্টোকক্কাস সেনসিটিভ যে সমস্ত, এই যে ক্লক্সাসিলিন, ফ্লুক্লক্সাসিলিন, এগুলো আমরা দিতে পারি। ডাইক্লক্সাসিলিনটা আমাদের দেশে अवेलेबल না, কিন্তু এটাও ইন্ডিকেশনে আছে। তো এগুলা যদি আমরা ইউজ করি তাইলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে এরিসেপ্লাসটা, কারণ বিকজ ইট ইজ মোর সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন, এই জন্য এইটা ওই ট্রিটমেন্টে কিন্তু এটা ভালো হয়ে যাবে। তারপরে আমরা একটু সময় কম, আমরা একটু চলে আসি সেলুলাইটিসে। সেলুলাইটিস যেটা বলছিলাম যে এরিসেপ্লাস সাথে একটু কনফিউজিং হয়ে যায়। সেলুলাইটিস হচ্ছে is a suppurative inflammation involving the subcutaneous tissue. আমরা জানি যে earlier I mentioned that erysipelas is the most superficial infection, but cellulitis inflammation it spreads to the subcutaneous tissue also. It is depend. তাইলে একটা পার্থক্য হলো যে এরিসেপ্লাস থেকে সেলুলাইটিস এর যে সেলুলাইটিসটা অনেক ডিপ থেকে হয়, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু পর্যন্ত ইনভলভ করে। আর এইটা লোকাল ইরাইদেমা থাকবে, টেন্ডারনেস থাকবে, ইরাইদেমা এখানেও কিন্তু লোকাল রেডনেস থাকবে, টেন্ডারনেস থাকবে, বাট এরিসেপ্লাসে মোর রেডনেস থাকবে, মোর রেডেনিং থাকবে। এটা হচ্ছে এরিসেপ্লাসটা হচ্ছে মোর সুপারফিশিয়াল, আর এটা হচ্ছে ডিপেন্ড স্কিন থেকে এপিডার্মিস, ডার্মিস হয়ে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু পর্যন্ত এটা স্প্রেড করে। কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস কিন্তু এখানেও থাকবে, মেলেজ, চিল, ফিভার, এইগুলা এখানেও at the onset of the lesion they are may present this constitutional type of symptoms, chill, fever, malaise, but the erythema rapidly becomes intense and spreads এবং it is feeds on pressure, edema হবে যাতে feeds on pressure হয়, এবং এটা সেন্ট্রাল পার্ট become nodular and surrounded by a vesicle ruptures, এবং এটা থেকে পাস ডিসচার্জ হবে, নেক্রোটিক ম্যাটেরিয়াল ডিসচার্জ হবে। এটা হচ্ছে এরিসেপ্লাসের মতো। তাহলে ডায়াগনোসিস অফ দ্য সেলুলাইটিস ইজ ইউজুয়ালি মেড অন দ্য ক্লিনিক্যাল গ্রাউন্ড, আমরা কিন্তু ক্লিনিক্যাল গ্রাউন্ডে এটা মেড করতে পারবো। একটা ইনফ্লামেশন দেখবো, সাপুরেটিভ ইনফ্লামেশন কিন্তু, এবং ফলোড বাই ইরাইদেমা থাকবে, টেন্ডারনেস থাকবে, এবং ইট ফিডস অন প্রেসার এন্ড দেয়ার মে বি কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস, চিল, ফিভার, মেলেজ থাকবে, কিন্তু এটা এর মতো এরিসেপ্লাসের মতো এত রেডনেস থাকবে না, ইরাইদেমা থাকবে বাট এত রেডনেস না, এবং এখানের মধ্যে ভেসিকুল, পাস্টিউল থাকবে, এগুলো রাপচার্জ হবে, ডিসচার্জ হবে। এই যে সেলুলাইটিস, তাইলে আমরা ক্লিনিক্যাল গ্রাউন্ডে এটা ডায়াগনোসিস করব। আর আমরা জানি যে এটা স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, সাথে কম্বাইন্ড স্টেফাইলোকোকাস থাকতে পারে, হ্যাঁ। তাইলে আমরা আর যদি দেখি যে সেলুলাইটিসটা তখন কি হয়, যেহেতু এটা সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু পর্যন্ত স্প্রেড করে, এখানে কালেকশন অফ পাস থাকবে, এই জন্য এখানে আমরা যখন ট্রিটমেন্ট করব এখানে আমাদের কিন্তু ইনসিশন এন্ড ড্রেইনের প্রয়োজন হবে। ইনসিশন এন্ড ড্রেইন পরে আমরা ভিতরে যে কালেকশন সেটা বের করব, তার সাথে আমরা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিব। এখানেও সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক এই সেমই পেনিসিলিন, ক্লক্সাসিলিন, ফ্লুক্লক্সাসিলিন, ডাইক্লক্সাসিলিন অর সেফালোস্পোরিন। স্পেশালি এখন সেফালোস্পোরিনের সাথে ক্লেবুলিনিক অ্যাসিড কম্বিনেশন যেটা,
second cefuroxime tabulonic acid, which is highly effective in case of cellulitis. Adult case cellulitis হইলে আমরা সব সময় একটা ব্লাড সুগার করব এই সমস্ত পেশেন্টের। এই যে আগে বললাম বয়েল, ফারাঙ্কুল, স্কিন ইনফেকশন, আমরা জানি যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের স্কিন ইনফেকশন বেশি হয়। আগে যে সমস্ত ডিজিজগুলো আমরা আলোচনা করলাম, এই যে বিশেষ করে বাচ্চাদের বয়েল, বাচ্চাদের যে ইম্পেটিগো কন্টাজিওসা বা বুলাস ইম্পেটিগো ছাড়া বাকি যে বয়েল, কার্বাঙ্কুল, বয়েলর কার্বাঙ্কুল, এই বয়েলর ফারাঙ্কুল, কার্বাঙ্কুল, তারপরে এই যে এরিসেপালাস, সেলুলাইটিস, এই সমস্ত ডিজিজে আমরা যদি অ্যাডাল্ট কেসে হয় তখন আমরা কি করব, একটা ব্লাড সুগার করব, কারণ অলওয়েজ ডায়াবেটিক ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিজিজ এবং ডায়াবেটিস ইজ এ প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর। এবং এই পেশেন্টকে, সেলুলাইটিসের একটা পেশেন্টকে আমরা ট্রিটমেন্টে ইনসিশন ড্রেন করে তার কালেকশন বের করে ওয়াশ করব, তার সাথে সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দিব আগের মতোই, কিন্তু সাথে ডায়াবেটিসটা আছে কিনা এটা কিন্তু আমরা চেক করে দেখব। ডায়াবেটিস যদি থাকে তাইলে আমরা কি করব, এই পেশেন্টকে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা করব, নাইলে কিন্তু শুধু অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে এটা ভালো করা যাবে না। তাইলে আমরা মোটামুটি যে কমন ব্যাকটেরিয়াল যে ইনফেকশন এইটা হচ্ছে এটা। আর আরেকটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যেটা স্টেপ্টো এবং স্টেফাইলোর বাইরে একটা, আমি এটাই বলে ফেলি, এটা শুধু একটাই আছে, এটা হচ্ছে ইরাইটাসমা। ইরাইটাসমা এটা আমরা জানি, এটা সাধারণত ইন্টারট্রাইজেনিয়াস যে সমস্ত এরিয়া আছে, আমি বলে ফেলি এক্সিলা, জেনিটোপ্লুরাল রিজিয়ন, হ্যাঁ, বা ফোর্থ ও ফিফথ যে সমস্ত জায়গা ইয়ে আছে, ওই যে ফোল্ডিং এরিয়া আছে, হ্যাঁ, বা যেটা, এই সমস্ত জায়গাতেই এইটা খুব বেশি হয়। এবং এইটা বললাম যে স্টেপ্টোস্টেফাইলো না, এই ডিজিজটা কিন্তু হয় কোরাইনে ব্যাকটেরিয়াম। আমরা জানি যে কোরাইনে ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া একটা আছে যেটা ডিপথেরিয়া করে, কোরাইনে ব্যাকটেরিয়াম আলাদা স্পেসিস আছে, সেটার নাম হচ্ছে কোরাইনে ব্যাকটেরিয়াম মাইনুটিসিমাম। এটা একটা ডিপথরেট অর্গানিজম, এটা কমেন্সেল হিসাবে আমাদের বডিতে থাকে এবং আন্ডার ফেভারেবল কন্ডিশনে এটা প্যাথোজেনিক হয়। এবং এই যে কোরাইনে ব্যাকটেরিয়াম মাইনুটিসিমাম এইটাই করে ইরাইটাসমা। জিনিসটা আর কিছু না, আমরা দেখবো এক্সিলা বা গ্রয়েন যে সমস্ত ফ্লেক্সারাল সারফেস গুলো আছে এরিয়া, এই সমস্ত জায়গাতে ড্রাই ব্রাউন স্কেলিং প্যাচ, একটু ড্রাই ব্রাউন স্কেলিং প্যাচ আমরা এক্সিলা বা গ্রয়েন, বা ওই যে টোওয়েবস, এই ধরনের ফ্লেক্সারাল এরিয়াতে যদি আমরা দেখি তাইলে বুঝবো যে আমরা এটা ইরাইটাসমা এন্ড ইট ইজ কজড বাই কোরাইনেব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি। এইটা তেমন একটা সিমটম থাকলে মাইল্ড প্লুরাইটাস থাকতে পারে অথবা সাধারণত অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে। এবং কোরাইনেব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি যেহেতু, এই জন্য এটা টপিক্যালি আমরা এখানে ক্লিন্ডামাইসিন বা ইরিথ্রোমাইসিন দিব, সিস্টেমিক আমরা ইরিথ্রোমাইসিন দিব। এটা ভেরি মাচ সেনসিটিভ টু ম্যাক্রোলাইট গ্রুপস, দ্যাট ইজ ইরিথ্রোমাইসিন, বোথ টপিক্যাল এন্ড বোথ সিস্টেমিক। এটা হচ্ছে ইরাইটাসমা ট্রিটমেন্ট। তাহলে আমার সময় যেহেতু শেষ, আমি একটু আবার রিপিট করে ফেলি। তাহলে টুডে উই ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য ব্যাকটেরিয়াল skin infection, mainly strepto এবং staphylococcal infection. We discussed the folliculitis, we discussed boil, Parankulosis, Carbuncle, which are commonly caused by Staphylococcus. Also Impetigo, the two types of Impetigo, Impetigo Contagiosa and Bullous Impetigo. Bullous Impetigo, and the name is manifested is criteria, always manifested by bulla. The Impetigo which is manifested by bulla, this is Bullous Impetigo, and this Impetigo which is manifested by vesicule or pustule and then rupture to form crust, this is called Impetigo Contagiosa. Crusting, layer by layer crust, this is Impetigo Contagiosa. Bullous Impetigo, manifestation of bulla. There is mild crust, no layer by layer huge crust. This is the basic difference. And now we discuss the Ethymer, which is saucer-shaped ulcer by Staphylococcus. We discussed the Scarlet Fever, which is caused by streptococcal pharyngitis, followed by streptococcal pharyngitis, and then there is strawberry tongue, and there is pustule lines, and also scarlet uniform rash. And another is erysipelas, which is caused by beta hemolytic streptococcus, and there is cellulitis, which is also caused by streptococcus and staphylococcus. Now, any question, any query from you? Time is over, so any query from you? If any question or if any confusion, any query, you can ask. If any question, there is no question. So thank you. শেষেরটার নাম কি ছিল স্যার? ইরাইটাসমা। ইরাইটাসমা, হ্যাঁ, ওকে, তুমি এটা লিখতে পারো ERY
স্পেলিংটা ERYTHRASMA, ERY ইরাই সেসমা, THRASMA, ইরাই সেসমা। একটা বলছিলাম ইকথাইমা, ECTHYMA, ইকথাইমা, it is caused by Streptococcus, আর ইরাইসেসমা, that is caused by Corynebacterium minutissima. It is only caused by rather than Streptococcus. Streptococcus ছাড়া শুধুমাত্র Corynebacterium minutissimum দিয়া এই ইনফেকশনটা হয়, শুধু ব্রাউন রেড অ্যাসিম্পটোমেটিক প্যাচ ইন দি ফ্লেক্সারাল এরিয়া। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, so thank you all.